मुसलमान बना देऊंगा। ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਆ ਖਾਕੀ ਨੀਕਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक धर्म, एक रंग ते एक बोली थोपी जाऊगी। ਤੁਹਾਡੀ यूनिवर्सिटी खोही गई। ये भुलेखा कर दो, जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंटा के मुखी कौन लगे है? संघ दे बंदे। 20 साल के जिन्ने मुख्यमंत्री रहे है, जिन्ने सिक्ख्या मंत्री रहे है, जिन्ने मैंबर रहे है, केड़ा मुख्यमंत्री कांग्रेस का, केड़ा बादलों का, केड़ा बुकर वाला ते केड़ा बीजेपी वाला होना ही की सी। जेड़ा बंदा पंजाब ते राज करदा रहा वो बंदा इत्थे एक भी मीटिंग दे विच नहीं आया। ओ भरावो पंजाब दे लोको, इन्हां दे कल्लियां सिरां दे पग्गां दी नहीं है, बोलदे पंजाबी है, वोटां पंजाबियां तो लैंदे आ, पर नीकर थल्ले खाकी पाई फिरदे आ। भगवंत मान कहंदा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा यूनिवर्सिटी बचाउण लई, दूजे पासे पंजाब पुलिस पंजाब के बंदों को रोक रही है। ये दोगली नीति इन्हां गदारां दी जिहड़े दिल्ली दे दल्ले बने हुए है। 2010 दे विच ऐसे बादलों ने केंद्र नूं चिट्ठी लिखी सीगी भी साडी यूनिवर्सिटी का केंद्रीकरण कर दो, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दिओ। हुण सुखबीर सिंह की कहदा कि असीं यूनिवर्सिटी बचाउणी आ। यार हद हो गई तुहाडी। ओए सैनट ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। पंजाब की विरासत बचाउण लई आए हुए पंजाब के जुझारू योधिओ, पंजाब के नौजवानों, पंजाब के धीओ ते पुत्रो, गज बज के फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो एक भरम भुलेखा सीगा जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन का कि चंडीगढ़ प्रशासन प्रदर्शन करने वालों, संघर्ष करने वालों चंडीगढ़ च नहीं वड़न दिंदा। तुसीं इस गल्लों बधाई दे पात्र हो कि तुसीं ओह धौण चों किला अज चंडीगढ़ प्रशासन ते कढ़ता। 2009 तो बाद पहली बारी होया कि सारा चंडीगढ़ सील किया गया सी, पर बैरीकेड तोड़ के, गेट तोड़ के तुसी अपनी अज विरासत नूं बचाउण लई, अपनी यूनिवर्सिटी नूं बचाउण लई इत्थे इकट्ठे होए आ। तुसी जग्गिया जिउणिया दुल्लियां दे वारस हो। मेरी धौण चों दुल्ला झाकदा, मेरे मौरी बुड़ के मार, मेरी हिम्मत सिंह रणजीत दी मैं दुश्मन दिया मरोड़। ये भुलेखा कदे औरंगजेब नूं भी सीगा, जिहड़ा रोज सैकड़े हज़ारां सुन्नतां करा के चाहुंदा सी, सुपने देखदा सी कि मैं सारे इस खित्ते नूं मुसलमान बना देऊंगा। ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਆ ਖਾਕੀ ਨੀਕਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक धर्म, एक रंग ते एक बोली थोपी जाऊगी। पर तुसीं बधाई दे पात्र हो। पर मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा, इत्थे कोई सज्जन कांग्रेसी आए आ, वैसे ये आया वो जिहड़े यूनिवर्सिटी दे साबका विद्यार्थी रहे ने। पर मैं पंजाबियों तुहानूं पुछना चाहुंदा, तुहाडी यूनिवर्सिटी खोही गई। ये भुलेखा कर दो, जिन्ने तुहाडे डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंटा के मुखी कौन लगे है?
ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ BBMP ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਕੱਲੇ ਭੰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ BJP ਵਾਲਾ? ਹੁਣੇ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐ, ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੀਕਰ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਊਂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਟਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਕੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਾ ਬੌਕਰ, ਨਾ ਬਾਦਲ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? PM ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਬਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬੇਲੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਏ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਬਾਈ? ਦੱਸ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ? ਖੜ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਖਾਂ